Welcome to CHATE Group of Education branch, SAMBHAJINAGAR. I am Mrs. Patil, Biology faculty. In last lecture, we have studied the peripheral nervous system. In peripheral nervous system, we have studied two parts, that is cranial nerves and the spinal nerves. The nerves arising from the brain, that are called as the cranial nerves, and the nerve arising from the spinal cord, that are called as the spinal nerves. In last lecture, we have studied different types of the cranial nerves and different types of the spinal nerve. Now here we are going to study about the spinal nerves, how that spinal nerve is formed. In last lecture, we have studied there are the 31 pairs of the spinal nerves and they all are mixed type. Now here we are going to study the part of the spinal nerve, that is the formation of the spinal nerve. Here in this diagram we can see that this is the TS of spinal cord, but in this TS of spinal cord today we are going to study how that spinal nerve is formed from the dorsal root and ventral root of the spinal cord. So in this diagram we can see this is the white matter, this is the gray matter, and the gray matter is H-shaped as we have studied, and it has two horns. This back horn which is present dorsal, that is the dorsal horn, the horn which is present on the ventral side called as the ventral horn. When this horn emerges outside the spinal cord, then that are known as the roots. So this is the dorsal root, this root is the dorsal root, and this root is the ventral root. Then these two roots, means dorsal root and ventral root, they combines to form a spinal nerve. This dorsal root which is sensory in nature and this is the ventral root which is motor in nature, they combine to each other and form a spinal nerve. Actually, this spinal cord is present in the neural canal, and the union of dorsal root and the ventral root, it also takes place in the neural canal. So spinal nerve is formed, and that spinal nerve emerges from the vertebral column through the intervertebral foramina. How that spinal nerve emerges from the vertebral column? It emerges through the intervertebral foramina. इंटरव्हर्टिब्रल फोरामिना म्हणजे काय असणार आहे बघा, दोन सक्सेसिव्ह व्हर्टिब्रा आहेत, दोन एक सलग व्हर्टिब्रा आहेत, त्यांच्या मधली जी स्पेस असणार आहे त्याला आपण इंटरव्हर्टिब्रल फोरामिना म्हणणार आहे, आणि त्या इंटरव्हर्टिब्रल फोरामिना मधून स्पायनल नर्व आहे ती व्हर्टिब्रल कॉलमच्या बाहेर पडणार आहे. नंतर आता त्याच्या पुढे ॲज सून ॲज दॅट स्पायनल नर्व इमर्जेस फ्रॉम द व्हर्टिब्रल कॉलम, इट डिवाइड्स इनटू 3 branches. Here we can see that ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans, these are the 3 branches of the spinal nerve. स्पायनल नर्व बाहेर पडल्यानंतर त्याचे 3 ब्रांचेस मध्ये डिव्हिजन होणार आहे, जसं की रॅमस डॉर्सलिस, रॅमस वेंट्रालिस आणि रॅमस कम्युनिकन्स. आता रॅमस डॉर्सलिस काय करणार आहे बघा, रॅमस डॉर्सलिस इनरवेट्स स्किन अँड मसल्स ऑफ द डॉर्सल साइड. रॅमस वेंट्रालिस इट innervates skin and the muscles of the ventral side. Now third branch, ramus communicans. This third branch, it is in communication with the sympathetic nervous system of the autonomous nervous system. आपण नंतरच्या पार्टमध्ये शिकणार आहे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमचा जो सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमचा पार्ट असणार आहे, त्याचे जे गँग्लियन्स आहेत दे आर अरेंज्ड ऑन द आयदर साइड ऑफ द स्पायनल कॉर्ड इन अ रो, and the ramus communicans that connect that sympathetic ganglion with the CNS, that is the spinal cord. So third branch is the ramus communicans. So this is about the formation of the spinal nerve. Again we will revise. First here spinal cord is there. In spinal cord outer part is the white matter, inner part is the gray matter. Gray matter is H-shaped. Dorsal part of H-shaped is the dorsal root, ventral part is the ventral root. When they emerges from the spinal cord, then they are called as the dorsal root and the ventral root. Dorsal root is the sensory in nature, ventral root is the motor in nature. Then the dorsal root and ventral root, they unite to form a spinal nerve, and that union of the dorsal root and the ventral root occurs in the neural canal, and spinal nerve emerges out through the intervertebral foramina from the vertebral column. As soon as it emerges, it divides into 3 parts,
ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans. Ramus dorsalis innervates muscles and skins of the dorsal side. Ramus ventralis innervates muscles and skins of the skin of the ventral side, and ramus communicans, it connects the sympathetic ganglion with the spinal cord. So this is about the formation of the spinal nerve. In last lecture we have studied spinal nerves are mixed type, and here we can see that spinal nerve is formed up from the dorsal root which is sensory in nature and ventral root which is the motor in nature, and so spinal nerves are mixed in nature. Here we have studied formation of the spinal nerve of one side only. Like that, the another side of the spinal cord also give rise to the second part of the pair of the spinal nerve. Okay. In last part of the lecture, we have studied the peripheral nervous system, that is cranial nerve, spinal nerve, formation of the spinal nerve. Now next part related to the central nervous system and the peripheral nervous system, it is the reflex action. Reflex action, it is very important part of our life. That is and then how that reflex action is defined, it is sudden, automatic, involuntary and often unconscious action. काय काय सांगितलं आहे, सडन अगदी अचानकपणे घडून येणार आहे, ॲटोमॅटिक आपोआप घडून येणार आहे, म्हणजे त्याच्यावर दरवेळेला आपल्या ब्रेनचा कंट्रोल असेलच असं नाही. सडन, ॲटोमॅटिक, इनव्हॉलंटरी अँड ऑफन अनकॉन्शियस ॲक्शन ब्रॉट अबाउट वेन the receptors are stimulated by external or the internal stimuli, that is called as the reflex action. Reflex action मध्ये हे वर्ड खूप महत्त्वाचे आहेत, सडन, ॲटोमॅटिक, इनव्हॉलंटरी and often unconscious action. Sudden, automatic, involuntary and often unconscious action brought about when receptors are stimulated by external or the internal stimuli, that is the reflex action. Now reflex actions, they are carried out by a structure that is called as the reflex arc. That reflex arc is the structural or the functional unit of the reflex action. The reflex action ज्या स्ट्रक्चर कडून घडवून आणली जाते किंवा रिफ्लेक्स ॲक्शन ज्या स्ट्रक्चरमध्ये घडते त्याला आपण रिफ्लेक्स आर्क असं म्हणणार आहे. सो रिफ्लेक्स आर्क इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द रिफ्लेक्स ॲक्शन, अँड दॅट रिफ्लेक्स ॲक्शन्स दे आर कंट्रोल्ड बाय द central nervous system. The reflex actions are controlled by the either brain or the spinal cord. So they are controlled by the central nervous system. In this diagram, we will study the simple reflex arc. Here in last part we have studied reflex arc is the structural and functional unit of the reflex action. Means reflex action is carried out by this reflex arc. Here 5 components are there. 5 components we can see. First is the receptor. First component of the reflex action is the receptor. Then second component of the reflex action is the sensory neuron. Third component is the adjuster neuron. Fourth component of the reflex arc is the motor neuron. And last component, last and fifth component is the effector organ or the effective organ, that may be the muscles or the glands. So this is the simple reflex arc having 5 components. First component, that is the receptors. That receptors in a general reflex arc, that may be the external receptor or the internal receptor. Here we are taking the example of the external receptor present in the skin. Here when we are pricked by a needle, then what happens? Here we are going to study that phenomena when pricked by a needle. म्हणजे आपल्याला एखादी पिन टोचली तर आपण अचानक हात, समजा आपल्या हाताच्या स्किनला पिन टोचली तर आपण हात मागं घेतो. ही जी रिफ्लेक्स ॲक्शन आहे त्याच्याबद्दल आपण इथं आता स्टडी करतोय. तर ह्याच्या बाबतीत बघा, रिसेप्टर आपण घेतला आहे स्किन. मग रिसेप्टर काय आहे? रिसेप्टर आर द स्पेशल टाईप ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच कन्वर्ट एक्सटर्नल स्टिम्युला इनटू इम्पल्स. सो फर्स्ट इज द रिसेप्टर. इन रिफ्लेक्स आर्क receptor may be external or the internal. Next, second point is the sensory neuron. Sensory neuron, it is the neuron which carries the impulse from sense organ to the or receptor to the CNS, that is the
सेन्सरी न्यूरॉन. म्हणजे स्किनकडून किंवा कुठल्याही सेन्स ऑर्गनकडून तो इम्पल्स आहे तो सेन्स ऑर्गनकडून CNSकडे नेणं, आयदर ब्रेन ऑर स्पायनल कॉर्डकडे नेणं, हे कुणाचं काम आहे? सेन्सरी न्यूरॉनचं. तर तिसरा कंपोनंट कुठला बघा, इट इज द ॲडजस्टर न्यूरॉन. दॅट ॲडजस्टर न्यूरॉन लाईज इन द ब्रेन ऑर द स्पायनल कॉर्ड. आता इथं येलो कलरनं ड्रॉ केलेलं आपल्याला दिसतोय ॲडजस्टर न्यूरॉन. दॅट इज ॲडजस्टर न्यूरॉन विच इज लाईज इन CNS. तो एकतर ब्रेनमध्ये असेल किंवा स्पायनल कॉर्डमध्ये असेल. तर ह्या ॲडजस्टर न्यूरॉनचं काम काय असणार आहे? दिस ॲडजस्टर न्यूरॉन रिसिव्स द इम्पल्स फ्रॉम द सेन्सरी न्यूरॉन अँड देन इट इंटरप्रेट दॅट मेसेज अँड देन टेक द डिसिजन. That a decision is very immediate, very fast, and give that impulse to the proper motor neuron to carry out the action. म्हणजे काय होणार आहे बघा, सेन्सरी न्यूरॉनकडून येणारा इम्पल्स हा ॲडजस्टर न्यूरॉन ॲक्सेप्ट करणार आहे. त्याच्यानंतर तो त्याच्यावर विचार केला जाणार आहे, ठरवलं जाणार आहे की नक्की येणारा इम्पल्स काय आहे आणि ह्याच्यावर ॲक्शन काय घेतली जावी. आणि मग ॲक्शन कुणाद्वारे घेतली जाणार आहे, त्या मसल्सकडं किंवा त्या ग्लँड्सकडं इम्पल्स नेणाऱ्या मोटार न्यूरॉनकडे तो इम्पल्स दिला जाणार आहे. तर ॲडजस्टर न्यूरॉनचं काम इथं खूप महत्त्वाचं आहे आणि खूप फास्ट आहे, क्विक आहे. ह्याच्यात ॲक्शन काय काय होणार आहेत, येणारा सेन्सरी इम्पल्स आहे तो ॲनालाइज केला जाणार आहे, त्याच्यावर डिसिजन घेतला जाणार आहे आणि कुठल्या मोटार न्यूरॉनला इम्पल्स पास करायचं आहे हे पण ठरवलं जाणार आहे. ही सगळी ॲक्शन क्विक होत्या ॲडजस्टर न्यूरॉनकडून आणि मग तो इम्पल्स कुणाला पास केला जाणार आहे? प्रॉपर मोटार न्यूरॉनला. म्हणजे आता इथं आपण काय करायला लागलो आहे, कुठला फेनॉमेना स्टडी करायला लागलो आहे? वेन स्किन इज प्रिक्ड बाय द निडल. आता आपल्या हाताच्या त्वचेला पिन टोचल्या म्हणजे हाताच्या मसल्सकडं आता तो इम्पल्स जायला पाहिजे. तर तो हाताच्या मसलकडं जाणारा मोटार न्यूरॉन सिलेक्ट करून त्याच्याकडं तो इम्पल्स पास केला जाणार आहे. नाउ फोर्थ कंपोनंट ऑफ द स्पायनल दॅट इज रिफ्लेक्स आर्क, मोटार न्यूरॉन. Motor neuron carries that motor impulse from adjuster neuron to the effector organ. मोटार न्यूरॉनचं काम काय आहे तर ॲडजस्टर न्यूरॉनकडून तो इम्पल्स घ्यायचा आहे, मोटार इम्पल्स घ्यायचा आहे आणि प्रॉपर इफेक्टर ऑर्गनकडं तो पोचवायचा आहे. आता इथं काय असणार आहेत, हाताच्या मसल्स असणार आहेत आणि तो मोटार न्यूरॉन हाताच्या मसल्सकडं मोटार इम्पल्स हाताच्या मसल्सकडं पाठवला जाणार आहे. आता शेवटचा कंपोनंट काय आहे? इफेक्टर ऑर्गन. ॲक्च्युअल ॲक्शन इज कॅरीड बाय द इफेक्टर ऑर्गन. आता इथं इफेक्टर ऑर्गन एक मसल असू शकतो किंवा ग्लँड असू शकतं. तर इथं हाताच्या मसल्सकडं इम्पल्स गेल्यानंतर हाताच्या मसल्स लगेच कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहेत आणि हात बाजूला घेतला जाणार आहे. तर बघा आता आपण खूप अगदी फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडमध्ये जी घटना घडते आहे त्याच्याबद्दल स्टडी केला आणि त्या घटना घडण्यासाठी किती कंपोनंट आहेत ते बघितलं. आपण रेग्युलर लाईफमध्ये रोजच्या लाईफमध्ये बघतो आपल्याला पिन टोचल्या त्या अगदी क्षणार्धात आपण हात मागं घेतो, पण ते होण्यासाठी एवढी क्रिया घडून येत असते आणि ह्याला आपण रिफ्लेक्स ॲक्शन असं म्हणतो आहे. परत एकदा आपण बघूया. आत्ता आपण रिफ्लेक्स ॲक्शन स्टडी करायला लागलो आहे. रिफ्लेक्स ॲक्शन कशी डिफाईन केली आहे बघा. इट इज सडन ॲटोमॅटिक इनव्हॉलंटरी आणि ऑफन अनकॉन्शियस ॲक्शन ब्रॉट अबाउट वेन the receptors are stimulated by external or internal stimuli. Reflex arc, it is the structural and functional unit of the reflex action, and all the reflex actions they are controlled by the CNS. Next, simple reflex arc has the 5 components. First, receptor, they receives the impulse. Sensory neuron, it carries the impulse from sense organ to the CNS. Adjuster neuron, they are present in the CNS, they analyze the sensory impulse and give the impulse to the proper motor neuron. Next, motor neuron, it carries the motor impulse to the effector organ and effector organ actually carry out the expected action. So this is the reflex action. Now how reflex actions are important in our body? Reflex actions are actual life-saving actions. These are the immediate actions and life-saving actions. आता बघा बऱ्याच वेळेला आपण रस्ता क्रॉस करत असताना आपल्याला अचानक गाडी दिसते आणि आपण पटकन पाय मागं घेतो. ही जी इमिजिएट ॲक्शन असते ती रिफ्लेक्स ॲक्शन असते. पण समजा त्या क्षणाला आपण पाय मागं घेतला नाही किंवा मागं सरकलो नाही तर काय होऊ शकतं? आवर लाईफ वुड बी इन द डेंजर.
म्हणजे आपलं लाईफ धोक्यात येऊ शकतं. म्हणजेच ती ॲक्शन का गरजेची आहे, तर ही रिफ्लेक्स ॲक्शन लाईफ सेव्हिंग ॲक्शन म्हणून आपण याला बघू शकतो. दुसरं, इट गिव्स सम रिलीफ टू द ब्रेन बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर कॅरीड आउट बाय द स्पायनल कॉर्ड. म्हणजे बऱ्याचशा रिफ्लेक्स ॲक्शन्स ह्या स्पायनल कॉर्डकडूनच कॅरी केल्या जातात. त्यामुळं थोडासा ब्रेनला रिलीफ मिळतो रिफ्लेक्स ॲक्शन्समुळं. आणि त्याच्यानंतर रिफ्लेक्स ॲक्शन्स दे आर इसेन्शियल टू मेंटेन द होमिओस्टेसिस कंडिशन इन इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑल्सो. म्हणजे आपल्या बॉडीच्या आतल्या साईडला जे काही चेंजेस होत असतात त्यांनासुद्धा पटकन ॲडजस्ट होण्यासाठी ह्या रिफ्लेक्स ॲक्शन्स गरजेच्या असतात. सो दिस इज अबाउट द रिफ्लेक्स ॲक्शन. लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर वी हॅव स्टडीड द रिफ्लेक्स ॲक्शन. रिफ्लेक्स ॲक्शन मीन्स व्हॉट? इट इज सडन, ऑटोमॅटिक, unconscious and involuntary action. So here this is the reflex action, and that now we are going to study the type of reflexes occurring in our body. So in the type of reflexes, first two types are there. First is the cerebral reflexes and second is the spinal reflexes. Cerebral reflexes means what? The reflexes controlled by the brain, they are called as the cerebral reflexes. The reflexes which are controlled by the brain, they are called as the cerebral reflexes. Here we can see the example of the cerebral reflex, that is the watering of the mouth on sight of or smell of our favorite food. That reflex is called as the cerebral reflex. म्हणजे काय बघा, जो ब्रेननं कंट्रोल केला जाणार आहे त्याला आपण सेरेब्रल रिफ्लेक्स म्हणणार आहे. इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. म्हणजे आपण साधं आपल्या आवडीचा एखादा पदार्थ असेल आणि तो बघितला किंवा त्याचा वास आला तरीसुद्धा आपल्याला तोंडाला पाणी सुटतं. दॅट इज द सेरेब्रल रिफ्लेक्स. नेक्स्ट इज द स्पायनल रिफ्लेक्स. स्पायनल रिफ्लेक्स म्हणजे काय, तर रिफ्लेक्सेस कंट्रोल्ड बाय द स्पायनल कॉर्ड, दॅट आर द स्पायनल रिफ्लेक्सेस. अँड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस they are the spinal reflexes. Here we have studied in last part, that is the withdrawal of hand when pricked by the needle, that is the example of the spinal reflex. म्हणजे आपल्या हाताला समजा पिन टोचली तर आपला हात लगेच मागं घेतला जातो, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, स्पायनल रिफ्लेक्स. सो cerebral reflexes and the spinal reflexes, these are the two basic type of the reflexes. Next is the next two types of the reflexes are unconditional reflexes and conditional reflexes. What is the difference between unconditional reflexes and conditional reflexes? We are going to study in this. First, unconditional reflexes are called as the inborn reflexes and conditional reflexes are called as the acquired reflexes. म्हणजे बघा, जे जन्मतः आपल्यामध्ये असणार आहेत त्याला आपण अनकंडिशनल रिफ्लेक्सेस म्हणतो. म्हणजे जन्मतः असणार आहेत, त्याला काहीही वेगळं शिकावं लागणार नाही आहे वगैरे, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस. नेक्स्ट, कंडिशनल रिफ्लेक्सेस, दे आर ॲक्वायर्ड ड्युरिंग द लाईफ टाईम. म्हणजे आपण जगत असताना, जीवन जगत असताना जे जे आपण शिकत जातो त्या रिफ्लेक्सेसना आपण काय म्हणणार आहे, ॲक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस. आता इथं बघा दुसरा पॉईंट, अनकंडिशनल रिफ्लेक्सेस आर द परमनंट रिफ्लेक्सेस. म्हणजे हे जन्मतः आपल्यामध्ये आहेत, त्यामुळे ते कायमस्वरूपी आहेत, ते विसरण्याची शक्यता नाही. पण इथं मात्र बघा, ज्या काही आपण नवीन शिकत असतो ते काही काळानुसार ते कधी कधी विसरलं पण जाऊ शकतं. सो कंडिशनल रिफ्लेक्सेस आर द टेम्पररी रिफ्लेक्सेस. दुसरा पण काय शिकलो आपण, अनकंडिशनल रिफ्लेक्सेस आर परमनंट अँड कंडिशनल रिफ्लेक्सेस आर द टेम्पररी. नेक्स्ट पॉईंट, कंडिशनल रिफ्लेक्सेस, दे डू नॉट नीड एनी प्रॉपर ट्रेनिंग आर द एक्सपिरियन्स. म्हणजे हे अनकंडिशनल रिफ्लेक्सेस आहेत ते जन्मतः आपल्याला आलेले आहेत, त्याला कुठलंही ट्रेनिंग घ्यायची गरज नाही आहे किंवा कुठलाही एक्सपिरियन्स असायची गरज नाही. आता पुढं बघा, कंडिशनल रिफ्लेक्सेस. कंडिशनल रिफ्लेक्सेस नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग. म्हणजे कंडिशनल रिफ्लेक्सेस आपल्या बॉडीत तयार व्हायचे असतील तर आपल्याला व्यवस्थित ट्रेनिंग घ्यावं लागेल त्याचं, किंवा खूप लॉंग एक्सपिरियन्स असायला पाहिजे, तरच मग आपण त्याच्यामध्ये परफेक्ट होऊ शकतो. सो कंडिशनल रिफ्लेक्सेस रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग अँड लॉंग एक्सपेरिमेंट फॉर द परफेक्शन. नेक्स्ट, अनकंडिशनल रिफ्लेक्सेस आर हेरिडिटरी, मीन्स दे कॅन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे जे काही कंडिशनल रिफ्लेक्सेस आहेत ते आपल्या आधीच्या पिढीमध्ये पण असणार आहेत आणि पुढच्या पिढीमध्ये पण ट्रान्सफर केले जाणार आहेत, त्याला आपण हेरिडिटरी असं म्हणतो. इथं बघा,
कंडिशनल रिफ्लेक्सेस दॅट आर नॉट इनहेरिटेड मीन्स एका जनरेशनमध्ये एखाद्या गोष्टीचं प्रॉपर ट्रेनिंग घेतलं असेल तर ते पुढच्या जनरेशनमध्ये जाईलच असं नाही किंवा जाणारच नाही आहे. त्यामुळं इट इज दॅट कंडिशनल रिफ्लेक्सेस दॅट आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. आता बघा इथं आपण काही एक्झाम्पल बघूया अनकंडिशनल रिफ्लेक्सेसचे. पहिले एक्झाम्पल काय दिलं बघा, ब्लिंकिंग ऑफ आय विथ द ब्राईट लाईट. म्हणजे आपल्या चेहऱ्यावर एकदम ब्राईट लाईट पडली की आपण डोळे मिचकवतो. हा ॲक्च्युअल कंडिशनल रिफ्लेक्स इट इज अ अनकंडिशनल रिफ्लेक्स. म्हणजे आपल्याला असं शिकवावं लागत नाही की ब्राईट लाईट पडल्यानंतर डोळे मिटावेत वगैरे. सो इट इज द अनकंडिशनल रिफ्लेक्स. दुसरा आपण इथं एक्झाम्पल बघतोय विड्रॉल ऑफ हँड वेन गेट प्रिक्ड. जो मगाशी आपण शिकलो होतो, म्हणजे आपल्याला पिन टोचली की आपला हात लगेच मागं घेतला होता. नेक्स्ट इज अ स्वॅलोईंग. स्वॅलोईंग म्हणजे काय, गिळण्याची क्रिया. म्हणजे अगदी जन्मलेल्या बाळाला सुद्धा गिळणं ही प्रक्रिया शिकवावी लागत नाही बिकॉज इट इज द अनकंडिशनल रिफ्लेक्स. त्याच्यानंतर ज्या ॲक्शन्स आहेत त्या स्नीझिंग किंवा कफिंग म्हणजे शिंकणे किंवा खोकणे ह्या ज्या काही इनव्हॉलंटरी काही गोष्टी आपल्यात घडत असतात त्या पण अनकंडिशनल रिफ्लेक्सेसमध्ये येणार आहेत. त्याच्यानंतर नी जर्क. तर नी जर्क काय असणार आहे बरं, ह्याच्यासाठी एक आपण कॉमन लाईफमधलं एक्झाम्पल बघूया. आपण ज्यावेळेला डॉक्टरांकडे जातो काही म्हणजे पायासंबंधीच्या तक्रारीसाठी किंवा पाय दुखत असेल किंवा सेन्सेशन होत नसतील वगैरे, तर त्यावेळेला तुम्ही बघितलं असेल की डॉक्टर आपल्याला टेबलावर बसून गुडघ्यावर एक बारीकशा हातोडीने मारतात. आपल्याला कळत नाही ते काय टेस्ट करत असतात. पण जर समजा गुडघ्यावर त्या बारीकशा हातोड्यानं मारल्यानंतर आपल्या घोट्याची मुवमेंट आपोआप घडून यायला लागते आणि ती येते नॉर्मल कंडिशनमध्ये, त्याला नी जर्क असं म्हणतात. आणि जर नी जर्क प्रॉपर असेल तर आपल्या कंडक्शन ऑफ नर्व्ह इम्पल्समध्ये काही प्रॉब्लेम नाही, हे डॉक्टर निदान करत असतात. तो नी जर्क म्हणजे लक्षात आलं असेल बघा, गुडघ्यावर काही थोडासा आघात झाला की आपला घोटा आहे तो आपोआप हलतो, दॅट इज द नी जर्क. अँड लास्ट इज द ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग म्हणजे काय, बाळ जन्माला आल्यानंतर आईच्या शरीरामधून मिल्क प्रोडक्शन होतं आहे, आईच्या शरीरात मिल्क प्रोडक्शन होतं आणि त्या बाळ आपोआप ते दूध प्यायला लागतं. त्याला शिकवावं लागत नाही की हे मिल्क कसं प्यायचं किंवा ते गिळायचं कसं वगैरे, ह्याला आपण ब्रेस्ट फीडिंग म्हणतो. आणि ह्या सगळ्या ॲक्शन्स आहेत, दीज आर द अनकंडिशनल रिफ्लेक्सेस. मीन्स दॅट रिफ्लेक्सेस आर इनबॉर्न, they are the permanent, they do not need proper training or the experience and they are the hereditary. आता आपण इकडं कंडिशनल रिफ्लेक्सेसचे एक्झाम्पल बघूया. हे कंडिशनल रिफ्लेक्सेस म्हणजे काय, जे आपल्याला शिकावं लागतं, ज्याचं प्रॉपर ट्रेनिंग घ्यावं लागतं आणि नंतर मग आपण ते अगदी इझिली करू शकतो, त्याला आपण म्हणणार आहे कंडिशनल रिफ्लेक्सेस. त्याच्यामध्ये बघा स्विमिंग, हा माणसांमध्ये आपण स्विमिंग बघू शकतो की आपल्याला शिकावं लागतं, शिकल्यानंतरच आपण मग ते व्यवस्थित त्याचं प्रॉपर ट्रेनिंग घेतो आणि मग आपल्याला परफेक्शन येतं. दुसरं आहे ते ड्रायव्हिंग अ मोटर कार. म्हणजे कार चालवायला शिकणं. ज्यावेळेला आपण शिकतोय म्हणजे अगदी गिअर टाकणं किंवा क्लच दाबणं, त्याच्यानंतर गिअर टाकणं, मग ॲक्सिलरेटर वाढवणं कमी करणं वगैरे, ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण शिकतोय आणि नंतर मग आपल्यामध्ये एक रिफ्लेक्स तयार होतो आहे की आपल्याला गिअर कमी करायचं आहे किंवा वाढवायचं असेल तर त्याच्या आधी काय दाबावं लागेल, क्लच दाबावं लागेल. हे आपण कधी शिकतोय, ज्यावेळेला आपण प्रॉपर ट्रेनिंग घेतो आणि खूप एक्सपिरियन्स झाल्यानंतर मग त्या गोष्टी आपल्याकडून आपोआप घडायला लागतात. तर ड्रायव्हिंग अ मोटार कार इट इज ऑल्सो कंडिशनल रिफ्लेक्सेस. त्याच्यानंतर सायकलिंगमध्ये आपण तेच बघू शकतो किंवा कुठलाही गेम खेळणं, म्हणजे क्रिकेट असेल किंवा आणि कुठलाही गेम असेल तो खेळणं, हे सगळे काय आहेत, कंडिशनल रिफ्लेक्सेस आहेत. म्हणजे हे आपल्याला लाईफ टाईममध्ये ॲक्वायर करावे लागतात, शिकावे लागतात, ते इनबॉर्न नाहीत. दुसरं दे मे बी टेम्पररी, म्हणजे कधी कधी ते क्वचित विसरलं पण जाऊ शकतं वेळेच्या मुळं, किंवा असं पण नाही की दरवेळेला विसरलं आहे, काही वेळेला आपल्याला ते परत आठवलं पण जाऊ शकतं, पण ते परमनंट नाही आहेत, दे आर द टेम्पररी. आणि आपल्याला परफेक्शन येण्यासाठी मात्र त्याचं एक प्रॉपर ट्रेनिंग घ्यावं लागतं, त्याला लॉंग एक्सपिरियन्सची गरज असते. आणि शेवटचा पॉईंट आणि महत्त्वाचा पॉईंट, दिस कंडिशनल रिफ्लेक्सेस आर नॉट इनहेरिटेड. म्हणजे असं नाही आहे की आधीच्या पिढीमध्ये समजा बाबांनी मोटर कार ड्राईव्ह करायला शिकलेली आहे म्हणून मुलाला आपोआप येणार आहे, नाही, तर मुलाला त्याला स्वतःचं आपलं प्रॉपर ट्रेनिंग घ्यावं लागणार आहे. सो दिस कंडिशनल रिफ्लेक्सेस आर नॉट इनहेरिटेड.
So here in this part we have studied the difference between unconditional reflexes and the conditional reflexes. So in this part we have studied the types of reflexes. Types of reflexes मध्ये आपण पहिलं काय शिकलो बघा, सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस आणि स्पायनल रिफ्लेक्सेस. सेरेब्रल म्हणजे काय, कंट्रोल बाय द ब्रेन. स्पायनल म्हणजे काय, कंट्रोल बाय द स्पायनल कॉर्ड. अनकंडिशनल म्हणजे नंतरच्या पार्टमध्ये बघितलं अनकंडिशनल आणि कंडिशनल. अनकंडिशनल म्हणजे जे इनबॉर्न आहे, जे परमनंट आहे, ज्याला प्रॉपर ट्रेनिंगची गरज नाही आहे, जे हेरिडिटरी आहे, ते सगळं अनकंडिशनल. जे आपल्याला शिकावं लागत नाही, जे आपोआप आपल्या बॉडीत घडून येतं, ते सगळं अनकंडिशनल रिफ्लेक्सेसमध्ये येणार आहे. तर कंडिशनल रिफ्लेक्सेसमध्ये काय असणार आहे, जे आपण आपल्या पूर्ण लाईफमध्ये शिकत गेलेलो आहेत आणि त्याला आपल्याला प्रॉपर ट्रेनिंग आणि एक्सपिरियन्सची गरज आहे, त्याला आपण कंडिशनल रिफ्लेक्सेस असं म्हणणार आहे. आणि ते कंडिशनल रिफ्लेक्सेस आहेत ते नॉन इनहेरिटेड असणार आहेत. आता आपण इथं कंडिशनल रिफ्लेक्सेसच्या बाबतीत एक एक्सपेरिमेंट बघूया. तर पावलो एक्सपेरिमेंट म्हणून एक एक्सपेरिमेंट आहे. पावलो या सायंटिस्टनी 1929मध्ये तो डेमॉन्स्ट्रेट केलेला होता. ॲक्च्युअली एक इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल म्हणून आपण ते स्टडी करूया. तर बघा, पावलोनी एक्सपेरिमेंटमध्ये काय केलं होतं, हे हॅव सिलेक्टेड डॉग ॲज द एक्सपेरिमेंटल ॲनिमल. फर्स्ट he have provided the food to the dog. After seeing the food, that dog has salivated. म्हणजे काय, तर त्यांनी डॉगला फूड दिलं, फूड बघितल्याबरोबर त्या डॉगचं काय झालं, सलावेशन स्टार्ट झालं. इन सेकंड स्टेप हे हॅव रँग द बेल बट डॉग हॅव नॉट सलावेटेड. म्हणजे काय, त्यानं त्या डॉगच्या समोर एक बेल वाजवली पण डॉगचं सलावेशन झालं नाही आहे. इन थर्ड स्टेप व्हॉट यू हॅव डन, he have rang the bell and then provided the food, then dog starts to salivating. म्हणजे काय, तर तिसऱ्या स्टेपमध्ये काय केलं त्यांनी, एक बेल वाजवली आणि नंतर डॉगला फूड प्रोव्हाइड केलं, डॉगमध्ये सलावेशन झालं. नेक्स्ट देन he have repeated that third step again and again for many days. म्हणजे त्यानं काय केलं, तर तिसरी स्टेप आहे ती खूप वेळा रिपीट केली. म्हणजे काय, फर्स्ट he rang the bell, he provided the food and then dog has salivated. हा जो काही ही जी स्टेप आहे त्यांनी सारखी रिपीट केली. म्हणजे पहिल्यांदा बेल वाजवायची, नंतर फूड द्यायचं, मग डॉगचं सलावेशन होणार. असं बऱ्याच दिवसांनी केल्यानंतर त्याच्या लक्षात आलं की एक थोड्या दिवसांनी लक्षात आलं की बेल रिंग झाली की डॉगचं सलावेशन व्हायला लागलं. का, तर डॉग इट हॅव कंडिशन्ड फॉर द रिंगिंग ऑफ द बेल फॉर द सलावेशन. म्हणजे डॉग त्या बेलच्या आवाजाला आवाजासाठी कंडिशन रिफ्लेक्स तयार झाली होती. त्याला माहीत होतं की आता बेल वाजली की आपल्याला फूड मिळणार आहे. सो दिस डेमॉन्स्ट्रेट द कंडिशनल रिफ्लेक्सेस. म्हणजे त्या डॉगला माहिती झालं होतं की आता बेल वाजली की आपल्याला फूड मिळणार आहे, त्यामुळं त्याच्यामध्ये कंडिशन रिफ्लेक्स तयार झाला होता की बेल वाजली की फूड मिळणार. आणि त्यामुळं आता त्याच्यामध्ये काय कंडिशनल रिफ्लेक्स तयार झाला की बेल वाजली की फूड मिळणार. आणि त्यामुळं त्याचा ब्रेन त्याच्यासाठी डेव्हलप झाला होता, तो बेल वाजली की त्याच्यामध्ये सलावेशन स्टार्ट व्हायचं. सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट पावलो had demonstrated the conditional reflexes. So this is about the types of reflexes.